Okay. Views are nothing but the virtual tables. We can call as a view as a virtual tables. Why? Because only the definition of the view is created, and when we access the view, the data whatever in a base table will be loaded in a view, and we can perform our further operations. Okay, that's why views are called as the virtual tables, because they are not physically stored. Only definition is stored in a system catalog, right? Yes. What type of views are created? How we categorize the views? Let's tell anyone. Let's reply fastly. Dhanashri, Sur, Putha. Yes, ma'am. व्ह्यूचे किती टाइप्स आहेत? बेसिक टाइप्स 3 types आहेत. कोणते 3 कोणते? types. कोणते कोणते? Simple view, complex view आणि inline view. नाही, अजून समोरचे आपल्याला टाइप्स बघायचे आहेत. हे त्याच्या क्रिएशन वरचे टाइप्स आहेत. पण हाऊ व्ह्यू वर्किंग, हाऊ व्ह्यूज स्ट्रक्चर आर डिफाइन्ड or how view works, depending upon this concept. Basically there are 2 types of views, that is read only views and updatable views. What type of operations we perform through view or via view on base table? Depending upon this, the views may be read only or may be updatable views. When view is a updatable view, then we can perform any updations via view through to base table. Means the operations whatever performed on view can be affected to a base table through updatable view, whereas read only view is only used to select the records, to view the records only. Okay, these are the 2 basic types of the views, and depending upon the definition of the views or how view is created, there are different types like simple view, complex view, inline view, materialized view. These are the different types of the views. Okay, now we will start the concept by displaying the presentation. Now I am sharing the PPT in front of you. Is screen properly visible or not? Yes, ma'am. Okay. एक सेकंड, मैं एडजस्ट करके कर लूँगा. रिपीट करते मी फास्टली concept na. Oracle view, which is considered as the virtual table. The definition of the view is only created and it is stored in a system catalog, or you may call as a Oracle data dictionary. When we access the view, then only the data is loaded in a view. Till then, the definition is stored in a data dictionary. That's why view is called as a virtual table. Okay. Here is the simple syntax of the Oracle view. With the help of create command, as view is one of the object of the database, that's why we must use the command create to create the view. Create view, view name as select columns from tables where conditions. Means we are mapping the columns of base tables with the keyword as select. Okay. We can access the conditional records, specific records, by specifying the condition with the where clause. Okay. Here, whatever changes we made in a view that are affected in actual base table, this type of view is called as the updatable view. Okay. Why we create the views? The main purpose of behind creating the view is that to simplify the complex queries. Whatever queries, SQL queries we execute on a table,
In some cases, these queries becomes more complicated. This to avoid this complication or to simplify this complication, there is a creation of views. There is a main purpose to create the views. Okay, and second one is that to provide the restrictions to avoid the seeing sensitive data to users, to provide restrictions to users from accessing sensitive data, means to avoid some data for some users. काही users पासून डेटा अवॉइड करायचा असेल, सगळाच डेटा त्या युजरला दिसायला नको, या केस मध्ये आपल्याला व्ह्यू जास्त हेल्पफुल होतात. म्हणजे सिक्युरिटी पर्पज साठी आपल्याला व्ह्यू क्रिएट करणं मस्ट आहे. ओके, हे पहा, या कन्सेप्ट मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल युजर 1 आणि युजर 2 दोघंही एकाच टेबलला ऍक्सेस करतायत. But user 1 is capable to see the all records or some records, whereas same records are not accessible or visible to the user 2, because for user 2 there is a restrictions for seeing these records, these two records. Okay, means for user 2 table 1 view is different, and for user 1 table 1 view is different. Okay, means this data is avoided or it's hidden for the user 2. Okay, there are the some operations that we can perform while creating the view, while defining the view. View define करत असतानाच आपल्याला हे ऑपरेशन्स, कोणते ऑपरेशन्स करायचे आहेत, कशा पद्धतीने करायचे आहेत, त्या गोष्टी इथे आपण मेन्शन करू शकतो डेटाबेसवर. Here filtering the records using where clause, means we can select the specific records by specifying the condition with the where clause. We can select the specific columns, limited columns from a single table while defining the view. We can perform different summarization functions by grouping the data by using the group by clause, and we can select the different columns from different tables by joining the tables and creating the views. हे सगळे ऑपरेशन्स आपल्याला व्ह्यू थ्रू किंवा व्ह्यू डिफाइन करताना हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला करता येतात, आणि डिपेंडिंग अपॉन दिस द व्ह्यू टाइप इज कन्सिडर्ड. ओके, आता टाइप्स ऑफ व्ह्यूज मध्ये आपण हे बघितलं होतं. सिंपल व्ह्यू, सिंपल व्ह्यू हा कधी पण अपडेटेबल व्ह्यू बनतो. ओके, सिंपल व्ह्यू म्हणजे कोणता, जिथं तुम्ही सिंगल टेबलवर व्ह्यू क्रिएट करता, जिथं कोणतेही ग्रुपिंग नसते, कोणतेही फंक्शन यूज केलं जात नाही, तो व्ह्यू म्हणजे सिंपल व्ह्यू असतो. जिथं तुम्ही सिंपल व्ह्यू मध्ये अपडेशन्स केलेत, काही इन्सर्शन अपडेशन्स काही केले, त्याचा इफेक्ट डायरेक्टली कोणत्या टेबलवर होतो, तुमच्या बेस टेबलवर होतो. त्या पद्धतीचा व्ह्यू म्हणजे सिंपल व्ह्यू आहे. पाहिजे एक्झाम्पल मध्ये एम्प्लॉई टेबल आहे, हा तुमचा मेन टेबल, बेस टेबल. या बेस टेबलवर आपण व्ह्यू क्रिएट करायला ईएमपी व्ह्यू, त्यासाठी मी कमांड एक्झिक्यूट केली आहे, क्रिएट व्ह्यू ईएमपी व्ह्यू ॲज सिलेक्ट एम्प्लॉई आयडी ई नेम. हे दोनच कॉलम म्हणजे सिलेक्टेड कॉलम्स आपण घ्यायलो त्या व्ह्यू मध्ये, फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर डिपार्टमेंट आयडी इज इक्वल टू 2. मीन्स रेकॉर्ड्स पण फिल्टर करायलो, रोज पण फिल्टर करायलो, आणि सिलेक्टेड कॉलमचाच व्ह्यू आपण तयार करतो. आणि जो काही व्ह्यू तयार होईल त्या व्ह्यू मध्ये एम्प्लॉई आयडी आणि ई नेम हे दोनच कॉलम असतील, आणि रेकॉर्ड्स पण कोणते असतील, ज्यांचा डिपार्टमेंट आयडी 2 आहे, असेच रेकॉर्ड्स इथं कॉल केले जातील ईएमपी व्ह्यू मध्ये. मग आता जेव्हा तुम्ही हा व्ह्यू क्रिएट करता तेव्हा ही फक्त डेफिनेशन तयार होईल, आणि जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्ह्यू करता तेव्हा हे रेकॉर्ड्स तिथं कॉल केले जातील. बेस टेबल मधला रेकॉर्ड्स ईएमपी व्ह्यू मध्ये किंवा त्या बेस टेबलवर तुम्ही जो व्ह्यू क्रिएट केलेला आहे त्या व्ह्यू मध्ये कॉल केले जातील. ओके, तोपर्यंत त्या व्ह्यूची फक्त डेफिनेशन स्टोअर आहे. दिस इज द सिंपल व्ह्यू. अंडरस्टूड? हे झालेलं आहे आपलं, मी फक्त रिवाइज करायला फास्टली. हे लक्षात आलं का? इथं दोनच कॉलमवर आपण व्ह्यू क्रिएट केला, म्हणजे आता व्ह्यू मध्ये सगळे कॉलम्स येणार आहेत का? इथं नाही, फक्त दोनच कॉलम तिथे येणार आहेत व्ह्यू मध्ये. ओके, नेक्स्ट टाइप कॉम्प्लेक्स व्ह्यू. पाहता कॉम्प्लेक्स व्ह्यू मध्ये काय केलेलं आहे आपण, सेम आहे, एका टेबलवर तयार केलेला असेल किंवा मल्टिपल टेबलवर तयार केलेला असेल. कॉम्प्लेक्स व्ह्यू कॅन बी बेस्ड ऑन मल्टिपल टेबल्स ऑल्सो, or we can create the complex view on single table. When we use the grouping as well as some functions, summary functions, while creating the view, while defining the view, then that view becomes a complex view. Some complicated
व्ह्यू बनतो तिथं, सम कॉम्प्लेक्स कन्सेप्ट तिथं आपण यूज करतो, त्यामुळे त्या व्ह्यूला कॉम्प्लेक्स व्ह्यू म्हणायचं. कारण का तो टेबलला ऍज इट इज रिप्रेझेंट करत नाही, टेबल मधला डेटा ऍज इट इज घेत नाही, काही कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करून आपण व्ह्यू मध्ये डेटा कॉल करत असतो किंवा रेकॉर्ड्सला कॉल केलेला असतं. रेकॉर्ड्स ऍज इट इज येणार नाहीत तिथं, काही फंक्शन्स आपण तिथे एक्झिक्यूट करतो, ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं आणि मग रेकॉर्ड्स तिथं आउटपुट त्याचा तिथं स्टोअर केला जातो व्ह्यू मध्ये. त्यामुळे या व्ह्यूला कॉम्प्लेक्स व्ह्यू म्हणायचं. राईट, here view which is based on multiple tables or single table which contains main काय, which contains the grouping group by clause and some functions. जिथं आपण ग्रुप बाय क्लॉज फंक्शन्स घेऊन डेटा ग्रुप करतो, काही समरायझेशन फंक्शन्स एक्झिक्यूट करतो कॉलम्सवर, तेव्हा तो व्ह्यू कोणता बनतो, कॉम्प्लेक्स व्ह्यू बनतो. आणि कॉम्प्लेक्स व्ह्यू हा अपडेटेबल नसतो. कॉम्प्लेक्स व्ह्यू मधनं आपण जर अपडेशन्स करायला गेलो तर तुमच्या बेस टेबल मध्ये ते अपडेशन्स होणार नाहीत, कारण का आपण बेस टेबल मधला डेटा ऍज इट इज घेतलेला नसतो, त्याच्यावर काही कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करून डेटा आलेला असतो. त्यामुळे कॉम्प्लेक्स व्ह्यू हा रीड ओनली व्ह्यू बनतो तिथं. ओके, पहा आता या एक्झाम्पल मध्ये हिअर एम्प्लॉई हा तुमचा मेन टेबल, बेस टेबल, या टेबलवर आपण व्ह्यू क्रिएट करायला सेम कमांड तिथे एक्झिक्यूट केली आहे. क्रिएट व्ह्यू ईएमपी व्ह्यू ॲज सिलेक्ट डिपार्टमेंट आयडी. मी आता कोणता कॉलम घ्यायला, ईएमपी टेबल मधला, एम्प्लॉई टेबल मधला डिपार्टमेंट आयडी कॉलम घ्यायला आणि सॅलरी कॉलम घ्यायला. पण सॅलरी कॉलम ऍज इट इज सिलेक्ट करते का नाही, सॅलरी कॉलम वर समरायझेशन फंक्शन यूज करायला तिथं ऍव्हरेज हे ग्रुपिंग फंक्शन यूज केलं मी तिथं. आणि या ग्रुपिंग फंक्शन नुसार सॅलरीची व्हॅल्यू तिथं ग्रुप होईल किंवा ऍव्हरेज नुसार सॅलरीची व्हॅल्यू तिथं कॅल्क्युलेट होईल. आणि ही जी काही ग्रुपिंग करायला किंवा ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट व्हायला सॅलरीचं, ते सॅलरीचं ऍव्हरेज कोणाप्रमाणे होणार आहे, बाय युझिंग द नंबर डिपार्टमेंट आयडी नुसार हे सॅलरीची व्हॅल्यू ग्रुप होणार आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपल्या टेबलमध्ये इथं तुम्हाला दिसतंय टेबलमध्ये डिपार्टमेंट आयडी 2 चे 3 रेकॉर्ड्स आहेत. म्हणजे डिपार्टमेंट आयडी 2 चा एक ग्रुप बनेल, डिपार्टमेंट आयडी 1 चा एक ग्रुप बनेल आणि डिपार्टमेंट आयडी 3 चा एक ग्रुप बनेल. असे 3 ग्रुप्स बनतील, कारण डिपार्टमेंट आयडी नुसार आपण ग्रुपिंग करायला आणि या 3 ग्रुप्स नुसार सॅलरीची ऍव्हरेज व्हॅल्यू ही कॅल्क्युलेट केली जाईल. म्हणजे जो काही नवीन व्ह्यू तयार होणार आहे, जो काही व्ह्यू आपण क्रिएट करायला, त्या व्ह्यू मध्ये डिपार्टमेंट आयडी आणि ऍव्हरेज सॅलरी ही कॉलम असेल. आणि ऍव्हरेज सॅलरी हा जो कॉलम आहे तो तुमच्या बेस टेबल मध्ये आहे का नाही, मेन टेबल मध्ये आहे का नाही, इथं आपण हा जो कॉलम तयार व्हायला आहे आणि या कॉलम मध्ये जो काही डेटा लोड होणार आहे तो डेटा कॅल्क्युलेशन परफॉर्म होऊन ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट होऊन लोड होणार आहे. त्यामुळे या व्ह्यूला कोणता व्ह्यू म्हणायचा, कॉम्प्लेक्स व्ह्यू. हिअर वी कॅन क्रिएट द व्ह्यू ग्रुपिंग द रेकॉर्ड्स ऑन एम्प्लॉई टेबल. एम्प्लॉई टेबलवर ग्रुपिंग परफॉर्म केली आपण, रेकॉर्ड्सला ग्रुप केलं, सॅलरीच्या व्हॅल्यूला ग्रुप केला आपण कोणाप्रमाणे, डिपार्टमेंट आयडी नुसार. आणि नुसतं ग्रुप करून थांबलोत का नाही, ग्रुप करून आपण काय करायला, त्याच्यावर एक समरी फंक्शन एक्झिक्यूट करायला. ऍव्हरेज हे समरी काढायला, आपण ऍव्हरेज व्हॅल्यू काढायला तिथं. नुसती ग्रुपिंग केलेली नाहीये कॉलमची, सॅलरी या कॉलम मधल्या व्हॅल्यूची नुसती ग्रुपिंग केलेली नाहीये, ग्रुपिंग केली दुसऱ्या कॉलमवर बेस्ड आणि ग्रुपिंग करून आपण त्याच्यावर ऍव्हरेज हे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायला आणि तो डेटा तुमच्या व्ह्यू मध्ये स्टोअर व्हायला किंवा व्ह्यू मध्ये कॉल केला जाईल जेव्हा तुम्ही व्ह्यू ऍक्सेस कराल. त्यामुळे या व्ह्यूला कोणता व्ह्यू म्हणायचा, समवॉट कॉम्प्लेक्स व्ह्यू. अंडरस्टूड? यस, रिप्लाय फास्टली. समजला कॉम्प्लेक्स व्ह्यू? ओके, काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? Okay, now moving towards the next type of inline view. Okay, actually here we are not using the create keyword. Create command आपण इथे यूज करत नाही. Inline view का म्हटलेलं आहे, कारण we are accessing, we are querying on a temporary table. आपण फक्त एक क्वेरी करतोय, टेबलवर क्वेरी करतोय, पण ज्या टेबलवर क्वेरी करतोय तो टेबल सुद्धा परमनंट टेबल नाहीये तुमचा, किंवा जो काही टेबल आपण यूज करायला क्वेरी करण्यासाठी किंवा ज्या टेबलला आपण ऍक्सेस करायला तो टेबल सुद्धा परमनंट टेबल नाहीये, तो टेम्पररी तयार होतोय तो टेबल. ओके, मग त्या टेबलवर आपण क्वेरी करतोय, म्हणजे त्या टेबल मधनं डेटा ऍक्सेस करतोय आणि जो डेटा ऍक्सेस करायला तो डेटा पण ऍक्च्युअल रेकॉर्ड्सवर कंडिशन न टाकता आपण त्याच्या सुडो कॉलमवर कंडिशन टाकायला. त्यामुळं या व्ह्यूला इनलाईन व्ह्यू म्हणायचं. आणि मेन बेनिफिट काय आहे इनलाईन व्ह्यूचा, जर ऍक्च्युअल आपल्याला हे करायचं असेल तर आपली क्वेरी खूप कॉम्प्लेक्स होते
आणि त्या कॉम्प्लेक्स क्वेरीला सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर इट इज बेटर चॉईस टू यूज द इनलाईन व्ह्यू, ऑर टू ऑपरेट द इनलाईन व्ह्यू, टू क्वेरी द इनलाईन व्ह्यू. इनलाईन व्ह्यू यूज करणं जास्त बेटर असेल. जर आता तुम्ही याची सिंपल ऍक्च्युअल क्वेरी तयार करायची म्हणजे अगोदर हा टेबल तयार करायचा, याचं सिलेक्शन करून जो टेबल तयार होईल तो टेबल स्टोअर करायचा, मग त्या टेबलवर क्वेरी करायची आणि क्वेरी करताना सिलेक्टेड रेकॉर्ड्स घ्यायचे, ते पण सुडो कॉलम नुसार घ्यायचे, ऍक्च्युअल रेकॉर्ड नुसार कंडिशन द्यायची नाही, सुडो कॉलम नुसार रेकॉर्ड्स घ्यायचे. मग त्या केसमध्ये तुमची क्वेरी किती कॉम्प्लिकेटेड होत जाणार आहे. एक टेबल तयार करणं, त्याला स्टोअर करणं म्हणजे तो मेमरीला ऍक्सेस करणार, मेमरी स्टोरेज घेणार, मग त्याच्यावर क्वेरी करण्यासाठी अजून एक व्ह्यू क्रिएट करणं आणि व्ह्यू क्रिएट करताना सुडो कॉलम ऍक्सेप्ट करणं आणि सुडो कॉलमवर आपल्याला कंडिशन टाकणं, म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या काही आहेत त्या जास्त कॉम्प्लेक्स होत जातात सेम ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी. मग या कॉम्प्लेक्स क्वेरीला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी देर इज अ इनलाईन व्ह्यू कन्सेप्ट. ओके, पाहता इनलाईन व्ह्यू कसा तयार होतो किंवा नेमका कन्सेप्ट काय इनलाईन व्ह्यूचा. हिअर विच इज अ व्ह्यू विच इज बेस्ड ऑन अ सब क्वेरी इन फ्रॉम क्लॉज. ओके, पाहता हे काय म्हटलेलं आहे, इथं मी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दिलंय का नाही डायरेक्ट. आता इथं जो काही टेबल नेम येणार आहे, ऍक्च्युअल आपली क्वेरी कशी असते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम असतो इथं, पण आता इथं मी टेबल नेम दिलेला नाहीये. आता इथं जो काही टेबल तयार होईल हा टेबल याचा असेल, याचा आउटपुट असेल, म्हणजे ही सब क्वेरी आहे. या सब क्वेरीचा आउटपुट या क्वेरीला, आउटर क्वेरीला पास होईल. ही तुमची आउटर क्वेरी आहे आणि ही तुमची इनर क्वेरी आहे. सब क्वेरी म्हणा किंवा इनर क्वेरी म्हणा, या इनर क्वेरीला तो आउटपुट पास होईल. सिलेक्ट एम्प्लॉई नंबर ई नेम फ्रॉम ईएमपी. ईएमपी टेबल मधनं आपण हे दोन कॉलम सिलेक्ट करायला आणि जो काही आउटपुट येईल तो आउटपुट तुमचा टेम्पररी टेबल म्हणून कन्सिडर केला जाईल. याचा आउटपुट जो काही टेबल तयार होईल तो टेबल कोणता असेल तुमचा, या सब क्वेरीचा आउटपुट म्हणून जो काही टेबल तयार होणार आहे तो टेबल हा तुमचा टेम्पररी टेबल असेल. आणि या टेम्पररी टेबलवर तुम्ही क्वेरी करायला, आणि क्वेरी करत असताना जी काही कंडिशन तुम्ही स्पेसिफाय केलेली आहे ती कंडिशन कोणत्याही एका कॉलमवर नाहीये. त्या टेबल मधल्या एम्प्लॉई नंबर असू द्या, ई नेम असू द्या, या कॉलमवर नाहीये. तुम्ही कोणता कॉलम यूज केलाय कंडिशन देण्यासाठी, रो नम हा सुडो कॉलम म्हणून कन्सिडर केला जातो. Oracle internally uses row num as a pseudo column when we select the records from a particular table. That selected records number is stored in a row num column and this column is considered as a pseudo column. It is different. Row num column is different from your row ID. Row ID हा वेगळा आहे कॉलम आणि रो नम हा कॉलम वेगळा आहे. रो नम कॉलम हा सुडो कॉलम म्हणून कन्सिडर. जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट क्वेरी करता टेबलवर तेव्हा जेवढे काही रेकॉर्ड सिलेक्ट होतात, अक्वायर केले जातात, तेव्हा त्या सिलेक्टेड रेकॉर्डचा नंबर 1 2 3 4 लाईक दॅट, हे नंबर्स या रो नम मध्ये Oracle स्टोअर करत जातो. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट, सपोज तुमच्या टेबलमध्ये एक 50 रेकॉर्ड्स आहेत, 50 रेकॉर्ड पैकी तुम्ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी केला तर ईएमपी मध्ये 50 रेकॉर्ड्स आहेत. एकदाच कर्सर मध्ये 50 रेकॉर्ड्स येणार नाहीत. मग पहिले 20 रेकॉर्ड्स आले तर त्या पहिले 20 रेकॉर्डचा नंबर हा रो नम कॉलम मध्ये 1 बाय 1 स्टोअर होतो. त्यामुळे हा रो नम कॉलम हा ऍज अ सुडो कॉलम म्हणून तिथं यूज केला जातो. आणि आपण जेव्हा इनलाईन क्वेरी एक्झिक्यूट करतो म्हणजे इनलाईन व्ह्यू यूज करतो तेव्हा आपण टेबल मधल्या ऍक्च्युअल कॉलमवर कंडिशन टाकत नाहीये, आपण त्या सुडो कॉलमवर कंडिशन टाकतोय. आता मी तेच कंडिशन काय टाकलेली आहे, वेअर रो नम इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4. याचा अर्थ काय, जेवढे काही रेकॉर्ड सिलेक्ट झालेले आहेत त्याच्यामध्ये फक्त 4 किंवा 4 पेक्षा कमी रेकॉर्ड्सच आपल्याला ऍक्सेप्ट करायचे. सगळेच्या सगळे रेकॉर्ड्स ऍक्सेप्ट करायचे नाहीत किंवा सगळे रेकॉर्ड्स डिस्प्ले करायचे नाहीयेत. अंडरस्टूड. आता मी इथं फक्त 2च घेतले त्याच्यामध्ये. हे मी स्क्रीनशॉट केला एक्झिक्यूट करून. आपण हे सगळं रन करून पाहूया. कन्सेप्ट लक्षात आला कळाला. इनलाईन व्ह्यू का म्हणायचं, इथं आपण कोणतेही डेफिनेशन क्रिएट केले नाही, आपण सब क्वेरी थ्रू या व्ह्यूला ऍक्सेस केलेलं, म्हणजे आपण इथं क्वेरी केली आहे. आता इथं व्ह्यू जनरेट कसा व्हायलाय, त्याला व्ह्यू का म्हटलंय, कारण का इथं व्ह्यूची कोणती डेफिनेशन आपण दिली नाही, क्रिएट कमांड घेतली नाही, तरी पण आपण याला व्ह्यू का म्हणू शकतो, कारण इथं हा व्ह्यू क्रिएट व्हायलाय ना. हा टेम्पररी टेबल म्हणजे एक व्ह्यू आहे, तो स्टोअर होतोय का परमनंटली नाही होत, फक्त क्वेरी होईपर्यंतच तो तिथं राहतो आणि क्वेरी संपली की तुमचा तो टेबल व्हॅनिश होतो. तो टेम्पररी मेमरीमध्ये तुमच्या कर्सर मध्ये आहे, तो एक्झिक्युटेबल एरियामध्ये फक्त तो येतो तिथं आणि तुमचं क्वेरी संपली, ऑपरेशन परफॉर्म झालं की तो तिथून व्हॅनिश होतो.
आला पॉइंट लक्षामध्ये. त्यामुळे आपण या कन्सेप्टला इनलाईन व्ह्यू म्हणले किंवा ही जी काही क्वेरी परफॉर्म केली ती इनलाईन व्ह्यूचा टाईप आहे. समजलं? याच्यामध्ये काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. हा वेगळा कन्सेप्ट आहे किंवा नवीन वेगळा कन्सेप्ट आहे थोडासा. यस, रिप्लाय अंडरस्टूड. मग समोरच्या कन्सेप्ट कडे जाऊयात आपण. रिप्लाय फास्टली. यस, रिप्लाय फास्टली. मला समोरच्या कन्सेप्ट कडे जाता येते. इनलाईन व्ह्यू कन्सेप्ट समजला का? आवाज येतोय का माझा? येस मॅम. तो मग रिप्लाय द्या लवकर. हो. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट टाइप, येते मॅम. दॅट इज मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. हा कन्सेप्ट बघा आता मटेरियलाइज्ड व्ह्यूचा. ऍक्च्युअली मटेरियलाइज्ड व्ह्यूज आर नॉट द व्हर्च्युअल टेबल्स. याच्या अगोदर आपण म्हटलं होतं की व्ह्यूज आर द व्हर्च्युअल टेबल्स. But materialized view is not a virtual table. It is considered or it is referred as the snapshots, because materialized view replicates the whatever data we retrieve physically. जो डेटा जे रेकॉर्ड्स बेस टेबल मधून आपण रिट्राइव करतो, ऍक्सेस करतो, त्याच डेटाचं रिप्लिकेशन फिजिकली तयार करतं मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. म्हणजे हे सगळे रेकॉर्ड्स डुप्लिकेट फॉर्म मध्ये परत फिजिकली ते स्टोअर होतात. अगोदरचे व्ह्यू हे फक्त टेम्पररी आहेत, ते कुठं स्टोअर होत नाही. त्यांची डेफिनेशन फक्त स्टोअर होते, सिंपल असू द्या, कॉम्प्लेक्स असू द्या किंवा इनलाईन असू द्या. पण मटेरियलाइज्ड व्ह्यू हे फिजिकली स्टोअर होतात. मीन्स दे अक्वायर द मेमरी, दे access the memory, they hold the memory storage, memory structure. Okay, this replication or this replicated data can be reused without executing the view again. Means once the materialized view is created, there is no need to access or to execute the view again and again. There is no use, there is no execution, reuse of the execution of the view. Okay, because materialized views are physically stored, physically replicated. Okay, these views are called as the snapshot. These views are not the virtual tables. Materialized view ला कधीही virtual table म्हणायचं नाही. सिंपल व्ह्यू ला virtual table म्हणा, कॉम्प्लेक्स व्ह्यू ला म्हणा, इनलाईन व्ह्यू ला virtual table म्हणा. पण मटेरियलाइज्ड व्ह्यू जेव्हा कन्सेप्ट येतो ते टेबल सारखेच असतात. टेबलचंच डुप्लिकेशन फॉर्म असतं. सपोज टेबल मधले 2 कॉलम घेतला तर तेवढ्या 2 कॉलम साठी वेगळी मेमरी तिथे तुमची ऑक्युपाय केली जाते. त्यामुळे यांना स्नॅपशॉट्स म्हणायचं. This type of view is also known as the snapshots. Okay, particularly materialized views are used to reduce the performance time, processing time, to regenerate the whole data. Why? Main purpose views materialized views हाच आहे. materialized view create करण्यामागचा की ते क्वेरी परफॉर्मन्स जास्त फास्ट करतात. क्वेरी परफॉर्मन्सला इम्प्रूव्ह केलं जातं थ्रू मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. पण ते पण कोणासाठी? रिमोट युजरसाठी, जे डेटाबेस सर्व्हरवर डायरेक्ट ऍक्सेस करत नाहीत. ते त्यांच्या क्लायंट मशीनला ऍज अ डेटाबेस सर्व्हर म्हणून कन्सिडर केले जातात. त्यामुळे त्यांच्या क्लायंट मशीनवर हा रिप्लिका तयार होतो आणि तिथून तुम्ही तो युजर क्वेरी परफॉर्म करतो. त्याची एक कॉपी, मेन कॉपी ही तुमच्या सर्व्हरवर असते आणि त्या सर्व्हरवरच्या टेबलचा रिप्लिका हा क्लायंट मशीनवर असतो. त्या केसमध्ये query performance automatically improve होतो by creating the materialized view. Here materialized view reduce the processing time to regenerate the whole data. जेव्हा तुम्ही सर्व्हरवर क्वेरी करता डायरेक्टली सर्व्हरवरच्या डेटावर, मेन डेटावर, तेव्हा पूर्ण डेटा लोड होणं, क्वेरी होणं, प्रोसेस होणं, सिलेक्ट होणं, टेम्पररी मेमरी मध्ये येणं, याच्यासाठी जो एक्झिक्युशन टाइम लागतो त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये जर तुम्ही क्वेरी मटेरियलाइज्ड व्ह्यू वर केली तर it takes the minimum time or it reduces the processing time. Fastly query process होते. Okay, it helps remote users to replicate the data locally and improve the query performance. आता मी सांगितल्यासारखं म्हणजे जे रिमोट युजर्स आहेत, जे डेटाबेसला डायरेक्टली ऍक्सेस करत नाहीत, त्यांच्या क्लायंट मशीनला सर्व्हर समजतात आणि क्लायंट मशीनवर त्याची रिप्लिका तयार करतात, डुप्लिकेट कॉपी तयार होते लोकल मशीनवर. त्या केसमध्ये तुमच्या क्वेरीचा परफॉर्मन्स ऑटोमॅटिकली इम्प्रूव्ह होतो. त्या पर्पज साठी मेन मटेरियलाइज्ड व्ह्यू क्रिएट केले जातात. नाहीतर मटेरियलाइज्ड व्ह्यू डुप्लिकेट स्टोरेज घेतात, मल्टिपल स्टोरेज लागतं. जर तुम्ही मल्टिपल असे व्ह्यूज तयार केले मटेरियलाइज्ड व्ह्यू तर अनवॉन्टेड तुमची मेमरी ही वाढत जाते. फक्त मेन बेनिफिट काय मटेरियलाइज्ड व्ह्यूचा की प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस होतो आणि क्वेरी फास्टली प्रोसेस होते. ड्रॉबॅक काय या मटेरियलाइज्ड व्ह्यूचा? द चॅलेंजिंग पार्ट हिअर इज टू सिंक्रोनाइज द चेंजेस.
कारण मटेरियलाइज्ड व्ह्यू क्रिएट करतो म्हणजे डेटाबेसवर काही चेंजेस झाले तर ते ऑटोमॅटिकली मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मध्ये रिप्लिकेट होत नाहीत. मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मध्ये ते चेंजेस ऑटोमॅटिकली अपडेट होत नाहीत, ते तुम्हाला मॅन्युअली अपडेट करावे लागतात. सिंक्रोनायझेशन ठेवावं लागतं. टेबलमध्ये चेंज झाला की ऑटोमॅटिकली तो चेंज व्ह्यू मध्ये होत नाही. त्यामुळे जो काही टेबलमध्ये चेंज झालेला आहे त्या चेंजला तुम्हाला मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मध्ये करून घ्यावं लागतं. सिंक्रोनायझेशन ठेवावं लागतं टेबल मधल्या चेंजचं आणि मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मधल्या चेंजचं. त्यामुळे ह्या अपडेशनला चॅलेंजिंग पार्ट म्हणून कन्सिडर केलेलं आहे. द चॅलेंजिंग पार्ट रिगार्डिंग मटेरियलाइज्ड व्ह्यू इज दॅट टू सिंक्रोनाइज द चेंजेस इन मटेरियलाइज्ड व्ह्यूज अंडरलाइनिंग द टेबल्स. ज्या टेबलवर बेस्ड हा मटेरियलाइज्ड व्ह्यू तयार करतो त्या टेबलमध्ये जर काही चेंजेस झाले, अपडेशन्स केले, तर ते अपडेशन्स तुम्हाला मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मध्ये सुद्धा मॅन्युअली करावे लागतात आणि हे सिंक्रोनायझेशन तिथं मेंटेन करावं लागतं मटेरियलाइज्ड व्ह्यूच्या बाबतीमध्ये. अंडरस्टूड? यस. हिअर आता एक्झाम्पल मध्ये सेम एक्झाम्पल आहे, जे सिंपल व्ह्यूचं घेतलेलं आहे मी. फक्त डिफरन्स काय तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं. हा सिंपल तुमचा एम्प्लॉय टेबल आहे. या एम्प्लॉय टेबलवर मी मटेरियलाइज्ड व्ह्यू क्रिएट करायला. पहा आता डिफरन्स काय येतं. आपण सिंपल व्ह्यू तयार करताना किंवा कॉम्प्लेक्स व्ह्यू तयार करताना कीवर्ड घेतो नुसता व्ह्यू. आता हा नुसता व्ह्यू आहे का? नाही, हा मटेरियलाइज्ड व्ह्यू आहे. त्यामुळे क्रिएट कमांड सोबत मटेरियलाइज्ड व्ह्यू हा कीवर्ड घ्यावा लागेल. वी आर क्रिएटिंग मटेरियलाइज्ड व्ह्यू, नॉट अ सिंपल व्ह्यू. सिंपल व्ह्यू आपण क्रिएट करत नाही, तिथं मटेरियलाइज्ड व्ह्यू क्रिएट करतोय. म्हणजे हा कीवर्ड काय सांगतोय, व्हॉट एव्हर व्ह्यू इज क्रिएटेड that view is considered as a materialized view, as a snapshot. Okay, here I am selecting the same columns, employee ID and employee name from employee table, having the department ID 2. record department ID 2 असलेलेच रेकॉर्ड्स आपल्याला एम्प्लॉई आयडी एम्प्लॉई नेम मध्ये घ्यायचे आहेत आणि जो काही व्ह्यू तयार होईल तो मटेरियलाइज्ड व्ह्यू तयार होईल. ओके, वी आर क्रिएटिंग द मटेरियलाइज्ड व्ह्यू बाय फिल्टरिंग द रेकॉर्ड्स युजिंग द वेअर क्लॉज. आता हा जो व्ह्यू तयार होतो त्याची डेफिनेशन तयार होत नाही, तो डायरेक्टली तयार होतो. डेटा लोड होतो आणि तो डेटा जो काही रिट्राइव्ह केलेला आहे तो फिजिकली स्टोअर सुद्धा होतो मेमरीमध्ये. ओके, द व्ह्यू स्टोअर्स द रिट्राइव्ड डेटा फिजिकली ऑन मेमरी. म्हणजे इथं डुप्लिकेशन होतं. ईएमपी व्ह्यू मध्ये हेच रेकॉर्ड्स आहेत आणि एम्प्लॉई मध्ये पण हे रेकॉर्ड आहेत, म्हणजे ऑटोमॅटिकली याचं रिप्लिकेशन इथं होतं. अंडरस्टूड? समजला कन्सेप्ट मटेरियलाइज्ड व्ह्यूचा? येस मॅम. काही प्रॉब्लेम? तर 4 टाईपचे व्ह्यूज नाही. कसे तयार करतो आपण याच्यावर, हे 4 टाईपचे व्ह्यूज आहेत आणि ते ऍक्ट कशी करता येतात, त्याच्यावर ऑपरेशन परफॉर्म करता येतं की नाही याच्यावरनं रीड ओनली आणि अपडेटेबल हे मेन बेसिक टाइप्स आहेत व्ह्यूचे. ओके, नाउ मूव्हिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. हे 4 टाइप्स आहेत मटेरियलाइज्ड व्ह्यूचं. आता एक कंपॅरिझन बघा, सिंपल व्ह्यू आणि मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मधला कंपॅरिझन पॉइंट्स आहेत. पाहता, सिंपल व्ह्यू हा लॉजिकल स्ट्रक्चर आहे, मटेरियलाइज्ड व्ह्यू पण लॉजिकल स्ट्रक्चर आहे. पण सिंपल व्ह्यू हा कुठेही स्टोअर होत नाही, फिजिकली स्टोअर होत नाही. आणि मटेरियलाइज्ड व्ह्यू हा लॉजिकली स्ट्रक्चर असून सुद्धा तो फिजिकली स्टोअर होतो. 3 पॉइंट्स मध्ये तुम्ही याला डिफर करू शकता, सिंपल व्ह्यूला आणि मटेरियलाइज्ड व्ह्यूला. ओके, व्ह्यू इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल विच विल बी युज्ड टू रिट्राइव्ह डेटा फ्रॉम वन ऑर मोर टेबल्स. ओके, एकापेक्षा जास्त टेबलवर आपण व्ह्यू क्रिएट करू शकतो, सिंपल व्ह्यू. आणि जेव्हा आपल्याला ऍक्सेस करायचा आहे तेव्हाच तो व्ह्यू ओपन होतो. इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर which is not stored physically, but materialized views are also logical structures, but whatever data is loaded in that view will be stored physically. That data is physically stored in database which requires the memory. Structure logical आहे, but जो काही डेटा लोड होतो तो डेटा फिजिकली स्टोअर असतो, म्हणजे तो मेमरी ऍक्सेस करतो, मेमरी ऑक्युपाय करतो तो मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. ओके, हा एक डिफरन्स. सेकंड डिफरन्स, डेटा ऍक्सेस इज स्लोअर. आता मी सांगितलं सर, परफॉर्मन्स याचा कसा आहे, प्रोसेसिंग थोडा वेळ लागतो, प्रोसेसिंग स्पीड ही स्लोअर आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. डेटा ऍक्सेस इज स्लोअर कम्पेअर्ड टू द मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. कशामुळे? कारण व्ह्यू वर तुम्ही जेव्हा क्वेरी परफॉर्म करता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्ह्यू असं जेव्हा एक्झिक्यूट करता तेव्हा
अगोदर तो ईएमपी व्ह्यू ची डेफिनेशन ओपन होते, मग डेफिनेशन मध्ये जो बेस टेबल आहे तो बेस टेबल ओपन होतो, त्या बेस टेबलवर ईएमपी व्ह्यू क्रिएट होईल, मग बेस टेबल मधले रेकॉर्ड्स त्याच्यामध्ये लोड होतील आणि मग तुमच्या समोर डिस्प्ले होतील. मग ही पूर्ण प्रोसेस कशी होते, स्लो होते. ऑटोमॅटिकली क्वेरी प्रोसेस होण्यासाठी वेळ लागतो. Whereas materialized view stores the physically data. That's why data access is faster compared to the simple view because data is directly accessed from the physical location. तुम्ही डायरेक्ट मटेरियलाइज्ड व्ह्यू वर क्वेरी करता तेव्हा बेस टेबल ओपन होणं, बेस टेबल मधनं रेकॉर्ड ऍक्सेस केलं जाणं, लोड केलं जाणं, ही प्रोसेस ऑटोमॅटिकली तिथं इलिमिनेट होते. त्यामुळे डेटा ऍक्सेस हे फास्टर होतं. अंडरस्टूड? हा दुसरा पॉइंट कंपॅरेटिव्हली म्हटलं तर. हियर व्ह्यूज आर जनरली मेन पर्पज जो आहे व्ह्यूचा तो इथं सॅटिस्फाय होतो व्ह्यू मध्ये. तसं मटेरियलाइज्ड व्ह्यू मध्ये होत नाही. मटेरियलाइज्ड व्ह्यू हा कन्सेप्ट पर्टिक्युलरली ह्यूज डेटा जेव्हा असतो, डेटा वेअर हाऊसिंग कन्सेप्ट, तिथं हा यूज केला जातो. व्ह्यूज आर जनरली युज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस. म्हणजे छोटा डेटाबेस आहे, जास्त मोठा डेटाबेस नाही, तिथं हा व्ह्यू कन्सेप्ट यूज केला जातो. पण जिथं खूप मोठा डेटा आहे, डेटा वेअर हाऊस आहे, नुसतं छोटस एक दुकान आणि मोठं गोदाम, डेटा वेअर हाऊस म्हणजे काय, गोदामच ना, डेटाचं गोदाम, जिथं वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा आहे, सिंपल एकच टाईपचा डेटा नाहीये, वेगवेगळ्या फॉर्म मधला डेटा आहे, त्याला डेटा वेअर हाऊस म्हणतात आपण. ओके, तर मटेरियलाइज्ड व्ह्यू हा कन्सेप्ट स्पेसिफिकली डेटा वेअर हाऊसिंग साठी यूज केला जातो. जिथं एक सर्व्हर राहणार नाही, एकाच सर्व्हर मध्ये डेटा लोड राहणार नाही, एकाच टाईपचा डेटा राहणार नाही. रिमोट युजर्स जास्त यूज केले जाते, डेटा ऍक्सेस करतो त्यांच्या लोकल क्लायंट वरनं, लोकल मशीन वरनं. ओके, त्या केसमध्ये मटेरियलाइज्ड व्ह्यू जास्त बेनिफिशियल असतो. तर हे काही डिफरन्सेस आहेत सिंपल व्ह्यू तुमचा आणि मटेरियलाइज्ड व्ह्यू. यस, अंडरस्टूड? यस, रिप्लाय फास्टली. समजला का हा कन्सेप्ट? येस मॅम. ओके, येस मॅम. तर हा पूर्ण व्ह्यूचा कन्सेप्ट आहे. आपला व्ह्यूचा कन्सेप्ट इथे संपतोय. मी काही स्क्रीनशॉट टाकलेत, आपण नंतर प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करूयात त्याला नेक्स्ट पिरियड मध्ये. पाहता येतं की सिंपल व्ह्यूचा एक स्क्रीनशॉट दाखवले, आपण याला रन करू नंतर. पाहता याच्यामध्ये क्रिएटिंग अँड मॅनेजिंग व्ह्यूज मध्ये व्ह्यू क्रिएट करणं. आता हा आपला ईएमपी टेबल आहे, मेन टेबल. हा या टेबलवर मी इथं व्ह्यू क्रिएट केले, दाखवण्यासाठी मी स्क्रीनशॉट घेतलाय तुम्हाला. क्रिएट व्ह्यू VWEMP. व्ह्यूचं नाव काय दिलंय मी इथं, VWEMP अंडरस्कोर EMP. हा व्ह्यू क्रिएट होईल. कॉलम कोणते मॅप केलेत, ॲज सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सॅलरी फ्रॉम EMP. म्हणजे याच्यामधले दोनच कॉलम्स मी इथं व्ह्यू मध्ये घ्यावे, EMP टेबल मधले एम्प्लॉय नंबर आणि सॅलरी, हे दोनच कॉलम घेतलेले. ओके, व्ह्यू क्रिएट झाला. इथं व्ह्यू क्रिएट झाल्यानंतर मी व्ह्यूवर क्वेरी केली. आता टेबलवर क्वेरी केली का नाही, जसं तुम्ही टेबलवर क्वेरी करता तसंच व्ह्यूवर क्वेरी करताय. म्हणजे आता हा जो व्ह्यू तयार व्हायलाय तो व्ह्यू कोणत्या फॉर्म मधला तयार व्हायलाय? यस, रिप्लाय एनीवन, आन्सर एनीवन. कोणता व्ह्यू म्हणून इथं तयार व्हायलाय? तो रीड ओनली आहे का, अपडेटेबल व्ह्यू आहे हा? यस, रिप्लाय फास्टली. आता हा जो VWEMP व्ह्यू तयार व्हायलाय तो रीड ओनली व्ह्यू आहे का अपडेटेबल व्ह्यू आहे? अरे रिप्लाय द्या, आन्सर द्या. रीड ओनली. रीड ओनली रीड आहे. ओनली. कशामुळे म्हणताय तुम्ही रीड ओनली? हा सिंपल व्ह्यू आहे ना, फक्त मी इथे क्वेरी केली, म्हणजे क्वेरी करू शकतो. क्वेरी केली, सगळे रेकॉर्ड डिस्प्ले झाले, पाहता येतं. मी इथे इन्सर्ट करायला, ठीक आहे, नल व्हॅल्यूचा एरर आला त्यांनी, कारण इथं 105 समथिंग व्हॅल्यू इन्सर्ट करत असताना काहीतरी एरर आला, याचा एरर आहे तो, नल कन्सेप्टचा एरर आहे. आता पाहिजे मी अपडेट करायला, अपडेट VWEMP. मी इथं टेबल घेतलंय का नाही, इथं मी व्ह्यूला अपडेट करायला. VWEMP हा टेबल नाहीये, हा व्ह्यू आहे. मी इथं ऑपरेशन अपडेशनचं परफॉर्म करायला. सेट सॅलरी इज इक्वल टू सॅलरी प्लस 2000. म्हणजे मी सॅलरीच्या व्हॅल्यू मध्ये 2000 ऍड करायला. कोणत्या? ज्यांचा एम्प्लॉय नंबर 102 आहे त्याच्या सॅलरीच्या व्हॅल्यू मध्ये 2000 ऍड केले. तर एक रो अपडेट झाला. म्हणजे अपडेशन व्ह्यू मध्ये झालं का? यस, रिप्लाय फास्टली. हे अपडेशन व्ह्यू मध्ये झालं का नाही? हे डायरेक्टली अफेक्ट कुठं होतंय? तुमच्या बेस टेबलला होतोय. व्ह्यू मध्ये अपडेशन होत नाही, आपण अपडेट व्ह्यू थ्रू करायलो, पण ह्याचा इफेक्ट डायरेक्टली कुठं होतोय? तुमच्या बेस टेबल मध्ये होतोय. त्यामुळे हा जो व्ह्यू तयार झालेला आहे हा कोणत्या कॅटेगरी मध्ये येतो? अपडेटेबल व्ह्यू मध्ये येतो. इथं पहा, मी एक रेकॉर्ड डिलीट करायला व्ह्यू मधनं, एम्प्लॉय नंबर 101 चं रेकॉर्ड डिलीट केलं, रेकॉर्ड डिलीट झाले. म्हणजे
रेकॉर्ड कुठून डिलीट झाले? व्ह्यू मधनं डिलीट झाले नाही, व्ह्यू मध्ये तात्पुरता आलेला आहे तो रेकॉर्ड डायरेक्टली अफेक्ट कुठे करेल? तुमच्या टेबल मधनं डिलीट झालेला आहे. म्हणजे हा जो व्ह्यू तयार झालेला आहे, हा व्ह्यू कोणता व्ह्यू तयार झालेला आहे? अपडेटेबल व्ह्यू तयार झालेला आहे. आला कन्सेप्ट लक्षामध्ये? यस, रिप्लाय फास्टली. येस मॅम. ओके, आता इथं थांबूयात आपण, म्हणजे अजून वेळ झाला नाही, 1 मिनिट आहे. आता या सगळ्या कन्सेप्टला उद्यापासून मी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून दाखवेल, सगळ्या पद्धतीचे व्ह्यूज. ओके, मग आता इथं हा सिंपल व्ह्यू जो आहे तो एका टेबलवर आपण क्रिएट केला. मल्टिपल टेबलवर क्रिएट केल्यानंतर रेफरन्सिंग असलेले टेबल्स पण यूज करून आणि नॉन रेफरन्सिंग असलेले टेबल्स पण यूज करून. मग रेफरन्सिंग असलेले टेबल्स कशा पद्धतीने ऍक्ट होतात, रेफरन्सिंग टेबलवरचा व्ह्यू कशा पद्धतीने ऍक्ट होतो, नॉन रेफरन्सिंग टेबलवरचा व्ह्यू कशा पद्धतीने ऍक्ट होतो, काय रेस्ट्रिक्शन्स येतात व्ह्यूवर आपण बेस टेबल घेतल्यानंतर, हे सगळ्या गोष्टीला आपण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करत असताना डिस्कस करू. ओके, इथं हा व्ह्यू कन्सेप्ट संपतो. थेरॉटिकल पार्ट मध्ये तुम्हाला व्ह्यू म्हणजे काय, व्ह्यू कशा पद्धतीने तयार करायचे, व्ह्यू कन्सेप्ट काय आहे, व्ह्यू कसा तयार होतो, मटेरियलाइज्ड व्ह्यू कन्सेप्ट काय आहे, सिंपल व्ह्यू कन्सेप्ट काय आहे, या सगळ्या गोष्टी थेरॉटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. जर याच्यावर 8 मार्काला किंवा 10 मार्काला क्वेश्चन असेल, लेंदी क्वेश्चन, थेरॉटिकल क्वेश्चन असेल, तर एवढंच सगळं, जेवढ्या स्लाइड दाखवल्यात ना तेवढ्या सगळ्या स्लाइड्सला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे. लक्षामध्ये थेरॉटिकल क्वेश्चन असेल तर. अंडरस्टूड? काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये असेल तर विचारा. अजून 1 मिनिट आहे आपल्याकडं, आपण डिस्कस करूया. काही क्वेश्चन असेल या सगळ्या व्ह्यूज मध्ये तर विचारा. ओके, हा, क्वेश्चन विचारा, माईक ऑन करा आणि क्वेश्चन विचारा. काही असेल तर आपल्याकडे 1 मिनिट आहे. उद्या आपण याचं सगळ्याचं इम्प्लिमेंटेशन बघूया. यस, रिप्लाय फास्टली. काहीच क्वेश्चन नाही, सगळे बंब बसला. लवकर. आणि सेमिनारचे टॉपिक पटपट द्या, त्या लिस्ट मधलेच द्यायलाच पाहिजे असे नाही, तुम्हाला दुसरे पण घेता येतील आपल्या सब्जेक्टशी रिलेटेड, मीन्स आपल्या फील्डशी रिलेटेड, IT, कम्प्युटर. हा, काहीच क्वेश्चन नाहीत कोणाला? समजला पूर्ण व्ह्यू कन्सेप्ट, ओरॅकल व्ह्यू कन्सेप्ट, व्ह्यू टाइप्स, रीड ओनली, अपडेटेबल रीड ओनली कसा बनतो मी सांगते आता. हा अपडेटेबल तुमच्या समोर दिसतोय, आपण रीड ओनली पण बनवू. जेव्हा 2 रेफरन्सिंग नसलेले टेबल्स आपण यूज करतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली व्ह्यू हा रीड ओनली बनतो. कॉम्प्लेक्स व्ह्यू तयार केला तो रीड ओनली व्ह्यू बनतो. ओके, तिथं असं पर्टिक्युलर आपल्याला तयार करताना रीड ओनली किंवा अपडेटेबल हे कीवर्ड्स घ्यायचे नाहीत. त्याचा परफॉर्मन्स कसा आहे त्यानुसार तो व्ह्यू ऍज अ रीड ओनली म्हणून कन्सिडर केला जातो किंवा ऍज अ अपडेटेबल व्ह्यू